coordinating the meeting, and he will be translating for you, sir. Yeah, thanks. Thank you so much, sir. And good morning, all of you. I hope all are safe at your home and healthy and living the life with full joyous. And hello, Raghu, sir. How are you? I am fine, sir. How are you, sir? Yeah, I'm also Welcome to fine Kerala here. platform, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks. So, sir, translation will be done from your side. Yeah. I'm going to translate. So, Hindi will be okay, or? No problem, sir. अच्छी तरह से Yes. मालूम है हिंदी मालूम है. Okay. Okay, sir. अच्छा. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि 37 के करीब मेंबर्स हो चुके हैं। तो आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ आज हम फूड फेस्टिवल के बारे में और हमारी वेडिंग्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम वेडिंग्स को हेल्दी टाइप में हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। हाउ टू प्रमोट हेल्दी वेडिंग्स इन और आरसीएम एंड आउटसाइड द आरसीएम ऑल्सो। So first of all, if we are talking about the good dot, then first we talk about vision, because the vision is the most important thing in our life that will lead us to the success. मतलब कि हमारा जो लाइफ में जो उद्देश्य है, मतलब कि विजन जो है, जब तक वह क्लियर नहीं होगा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको लाइफ में आगे करना क्या है, what we want to do and how we become successful. It is not possible. So, visionary thinking will make you a successful. A right path is only the vision. मतलब कि आप जिस राह पर चलेंगे वह राह ही आपको पता नहीं है कि आपको किस मंजिल पर ले जा रही है, किस जगह पर, किस डेस्टिनेशन पर वह ले जा रही है, तब तक आप भटकते रहेंगे। सो विजन की हम जैसे ही बात करते हो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं टीसी सर। एवरीवन नोज इट, एवरीवन नो हिम। The Yes, sir. great Yes, sir. legendary TC sir. The one man with a vision to change the world, to change the India. नए भारत का निर्माण जिसको हम आज बोलते हैं, तो यह वह व्यक्ति है जिन्होंने आरसीएम की शुरुआत करी थी सन 2000 में। इन द ईयर 2000 ही स्टार्टेड आरसीएम विद अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल क्लॉथ। कपड़ों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी फैशन शूटिंग्स के नाम से। अभी हम भीलवाड़ा जाते हैं तो हम देखते भी है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा होता है। वैसा ही हमारा आरसीएम की शुरुआत हुई थी। इन्होंने एक विजन देखा था कि मैं तो कमा रहा हूं, आई विल अर्न, बट आई विल मेक अ सिस्टम इन विच ऑल पीपल विल अर्न। दैट्स कॉल्ड द विजन। और ऐसा विजन उन्होंने बनाया और वह विजन के तौर पर वैसा ही हम आज काम कर रहे हैं। आज आरसीएम के माध्यम से कितने लोग करोड़पति बने हैं, कितने लोग लाइफ में सक्सेस हो गए हैं, कितने लोगों का इससे अपनी जीविका चला रहे हैं, अर्निंग डेली लाइफ, अर्निंग डेली वेजेस अर्न फ्रॉम आरसीएम। आप सोचिए सन 2000 में एक प्रोडक्ट, एक सिंगल कपड़े के साथ उन्होंने शुरुआत करी और आज 2024 में उनके पास 3000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया है। और आरसीएम आज इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। इसको बोलते हैं सक्सेस विथ विजन, दैट्स कॉल्ड। ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you very much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വാം വെൽക്കം ടു the പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരിക്കുന്നത് 41 പേരാണുള്ളത്. അർജുൻ സാർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആളെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നവർക്ക് കേൾക്കാനും പറയുന്നവർക്ക് പറയാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് തോന്നൽ തോന്നുന്നു. നമ്മളെന്താണ് വിഷണറി തിങ്കിങ്? നമ്മൾ ഇനി ഗുഡ് ഡോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷണറി തിങ്കിങ്, നമ്മൾ എന്താണ് വിഷണറി തിങ്കിങ്? നമ്മൾ അറിയാത്ത വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പോ അതിന് ഒരു വഴി കാട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന പോലെ അതിനൊരു വഴികാട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. ആ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാട്, അതാണ് നമ്മളുടെ മഹാനായ TCG നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് दिखा देना മഹാനായ ടി സി നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി സി ബി കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ അറിയാത്ത സാരസ്വത്ത് ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. ആളുടെ ഒരു സാറിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. 2000 ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി തുടങ്ങി. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ 1971 തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ്. 2000 ആഗസ്റ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് തുടങ്ങി. ഇന്ന് 2024 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 4000+ പ്രൊഡക്റ്റുകളുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വഴികാട്ടി, നമ്മൾക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തന്ന TCG എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാട്? എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കാം, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പോ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സാർ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ആ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം സാറിനോ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം വേണമെന്നുള്ളൊരു ആശയത്തോടു കൂടി 2000 ആഗസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനി 2024 ഇത്രയധികം പ്രൊഡക്റ്റുമായി എത്രമാത്രം വെറൈറ്റികളാണ്, എത്രമാത്രം സെഗ്മെന്റുകളാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ കമ്പനിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകളുള്ള ഒരു അതാണ് കാഴ്ചപ്പാട്. സാർ 2000 ആഗസ്റ്റിൽ കണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു വഴികാട്ടിയായ നമ്മുടെ TC സാർ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. ഓവർ ടു യു സർ. Thank you, sir. So it's all about the vision. तो अब बात करते हैं दोस्तों सक्सेस की. अभी हमने बात करी हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी सक्सेस कितनी है. तो सक्सेस की मैं बात करूं तो आने वाले कुछ दशकों में इन द नेक्स्ट डिकेड we are at the stage that the fastest growing industry in the world is plant-based industry. आप मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री जो कहते हैं हम, जहां पर स्टील इंडस्ट्री दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर हर जगह पर हमको स्टील का यूज करना है. अगर रोड बन रही है तो स्टील का यूज होगा, बिल्डिंग बन रही है तो स्टील का यूज होगा. मैं बोलता हूँ आप एक बालकनी बनाएंगे तो भी उसमें स्टील का यूज होगा. इतनी बड़ी इंडस्ट्री को भी आज प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री टक्कर दे रही है, और आने वाले कुछ दशकों में हम ये पाएंगे कि हम उनसे 4 गुना आगे होंगे. मतलब अभी आप मान लीजिए 2980, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ इंडस्ट्री साइज of the steel industry. And if we talk about plant-based industry, it's about 8,000 crore. It's a great number in the world. We think about that. If we cover, अगर हमने थोड़ा भी इसमें अपना योगदान दे दिया तो आप सोच लीजिए इसका कितना बड़ा फायदा हम RCN में ला सकते हैं, इसका कितना बड़ा फायदा आपकी जेब में जा सकता है. क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने वाले आप अकेले हैं. इंडिया में आप बिजनेस करने वाले अकेले हैं. अगर मैं UK, जर्मनी, USA, कनाडा की बात करूं तो यहाँ पर आज गुडडॉट जैसी हजारों कंपनियां बन चुकी हैं और लोग इसको यूज कर रहे हैं. वहां पर कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुका है. लेकिन इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में आज कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है. वी हैव अ मोनोपोली. ये ज्यादा समय के लिए मोनोपोली नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं प्लांट बेस्ड मीट के लिए. तो आप मान लीजिए आने वाले कुछ समय में विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनीज विल एंटर इन इंडिया. मतलब KFC, मैकडी, हम जैसे बहुत अच्छे तरीके से जो खाते हैं इन सब चीजों को, ये भी विदेशी कंपनी है. तो विदेशी कंपनी, प्लांट बेस्ड जैसी कंपनीज भी आज इंडिया में आ सकती है, जिससे हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी. बाहर के लोगों को हम कम टारगेट कर पाएंगे. तो सही समय अभी ही है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको यूज करें, अपनी पावर को, और इंडिया को भी आगे बढ़ाएं, हम खुद भी आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लांट बेस्ड मीट का स्वाद चखाएं. अब मान लीजिए 400% UK में ग्रोथ है आज प्लांट बेस्ड मीट कंज्यूमर्स की. मतलब कि वहां पर लोग जो है डेली लाइफ में अपने प्रोडक्ट को शामिल कर रहे हैं प्लांट बेस्ड मीट के. इंडिया में भी 63% लोग ऐसे हैं, 60% आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली लोग इतने हैं जो जागरूक हो चुके हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं प्लांट बेस्ड फूड के लिए, लेकिन उनको राइट ऑप्शन नहीं मिल रहा है. राइट ऑप्शन आपके पास है.
आज हम अमेरिका के बराबरी में खड़े हैं. अमेरिका इज अ डेवलप्ड country and India is a developing country, we know. But at the difference of plant-based meat industry, we are lies at the same platform. They have a plant-based meat stores and we have a RCM Underworld, we have RCM Bazaar, we have PUC to compete them. So this is the right time to boost up. This is the right time to take aggression about themselves. Over to you, sir. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ഇപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു 10 വർഷത്തെ ഗ്രോത്ത് കണക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തൊരു 10 വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 3000 കോടിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ മീറ്റിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മൾക്ക് വീഗൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഏകദേശം 8000 കോടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത്, നമ്മൾ അതിന്റെ സക്സസ് പാർട്ട്, വിജയം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിലൊരു അൾട്രേഷൻ ഒരു ബാൽക്കണി പോലുള്ള വെച്ചും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ 3000 കോടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആണ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി 8000 കോടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗ്രോത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അത്ര നല്ല ഗ്രോത്ത് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾക്ക് അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇതില് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കണം? ഇപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ UK, USA, ജർമ്മനി, കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രികളിൽ ഗ്രോത്ത് വലിയ ഗ്രോത്ത് ആണ്. അതായത് അവിടേക്ക് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഫുഡിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അത് 63% ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ 400 ജർമ്മനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 600 കാനഡയിലൊക്കെ പെർസെന്റേജ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയല്ല, അവിടെ ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് റൈവലറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, നമ്മുടെ മോണോപ്പൊളി ഐറ്റമാണ്. നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ RCM മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിന്റെ 99% നമ്മളാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത്ര നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ 63% നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്പനികൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് ഇനി കൂടാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ 63% ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് കൂടാനാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മോണോപ്പൊളി നമ്മളുടെ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ഈ 99% നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വിതരണ ശൃംഖല നമ്മളുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് നിൽക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈകോർത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്, നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം കൂടിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്, അവിടെ വീഗൻ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള സ്റ്റോറുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാതെ അതിനൊപ്പത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളുണ്ട്, PUCകളുണ്ട്, വണ്ടർവേൾഡുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വിതരണ ശൃംഖല അത്ര വളരെ 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 വ്യാപ്തിയിലാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മളുടെ ഗുഡ് ഡോട്ട് മാർക്കറ്റിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഈ 63% നിന്നും നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള കൺട്രികളിലെ പോലെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ്, മറ്റുള്ളത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ, നമ്മളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കമ്പനി മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കമ്പനി ഇതിനൊപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വരുമാനം കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ട് ആർസിയുമായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാവരും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഓവർ ടു യു സർ. थैंक्स। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी स्कोप की, प्लांट बेस्ड मीट का, कि क्या स्कोप आज चल रहा है। लेकिन क्या हमको पता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी दिक्कत है। दैट द प्रॉब्लम इन आवर फूड, everything we consume, there is na made up of adulteration, mix in it many types of chemicals। तो यह चीजें हमको बाहर जो लोग नॉन आरसीएम पीपल्स हैं उनको भी समझानी है, क्योंकि वह जो खाना खा रहे हैं अभी उनको वह तकलीफ नहीं देगा, लेकिन कोविड जैसी अगर कोई और बीमारी आती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी, हम ही को होगी, क्योंकि हम ऐसा फूड खा ही नहीं रहे हैं जो जिस फूड से हमको इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो, जिस फूड से हमारी कैल्शियम मिले हमारे शरीर को। हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें, जिस जूसेस में हमको मिलता है सल्फर, शुगर सिरप, sweetener, anything which makes it sweet, it is called a sweetener, that is much harmful and much calories in that। ड्राई फ्रूट्स के लिए जो हम यूज करते हैं, बाहर के लोग जो मार्केट में यूज किया जाता है, सल्फर यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। सल्फर में क्या होता है, सल्फर उसकी पॉलिश के लिए यूज करते हैं। मीट के, अगर जो लोग मीट खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रेट्स उसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे लीवर को खत्म करता है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को रोकता है। और केमिकल बेस्ड की मैं बात करूं तो आज जो हम सब्जियां खा रहे हैं, आज जो हमारे सब्जियों हमको मिल रही है, जो वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं, उस वेजिटेबल के ऊपर भी कलर कोटिंग की जाती है, वैक्स कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से हमको वह फ्रेश दिखती है, अच्छे अच्छी दिखती है, बाहर से हमको अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से वह पूरी खराब हो जाती है। तो यही सब कारण है दोस्तों, जिसके हिसाब से हमको यूज हम कर रहे हैं। अब मैं मीट की मैं बात करूं तो एक चिकन की जो शेल्फ लाइफ, एक चिकन की जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 12 साल। तो आप क्या सोचते हैं, जो चिकन आपके प्लेट में आ रहा है, जो आपको मीट शॉप वाला आपको चिकन बेच रहा है, वो 12 साल तक उससे पालेगा? नहीं। उसमें वो उसको इंजेक्शन देता है, 3 महीने में उसको बड़ा कर दिया। इन 3 months स्मॉल चिकन विल टर्न इनटू अ bigger chicken। It's because of injections used in it, which lead to process of hormonal changes in that, and after that consuming that chicken, it's affect us। प्यूबर्टी की एज होती है महिलाओं में, वह जल्दी आती है इन सब चीजों की वजह से। केमिकल स्वीटनर की मैंने बताई आपको कि किस तरीके से कैफाइन, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब चीजें यूज करके हमारे जो खाना है, जो डेली लाइफ है हमारी, उसको अफेक्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती। मैं बोलता हूँ, आप अगर सुबह उठकर चाय पीते हैं, जो जिस दूध की आप चाय बना रहे हैं, वह दूध भी आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, उस कंपैरिजन में आज काउस का मैं रेशो निकाल लूं या फिर बफेलोस का रेशो निकाल लूं, तो उसका हम 10% भी नहीं है। तो मतलब जितना दूध होना चाहिए, जितना दूध प्रोड्यूस होना चाहिए, उतना 10% ही दूध प्रोड्यूस होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि दूध आता कहाँ से है? उस दूध में स्टार्च पाउडर मिला के उस दूध को बढ़ाया जाता है, सोप पाउडर से दूध बनाया जाता है, चॉक पाउडर से दूध बनाया जाता है। तो आप सोचिए कि कितना नुकसानदायक है कि आप सभी लोग को, हम सभी पूरी सोसाइटी को, एक लोग, एक मार्केटर्स का ग्रुप हमको मिलकर पागल बनाता है और दूध के नाम पर हमको क्या क्या बेचता है। मैं अब हल्दी मसालों वालों की बात करूं तो हल्दी में चॉक पाउडर मिलाया जाता है, लीड क्रोमेट मिलाया जाता है। मतलब कि आप एवरीथिंग, आप कुछ भी पकड़ लीजिए, आपको कोई भी चीज स्वस्थ नहीं मिल रही है। बटर की मैं बात करूं, बटर, आप फास्ट फूड के सेंटर पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि फास्ट फूड वाला आपको अच्छे से बटर लगा कर देता है हर चीज में। तो क्या इतना सस्ता है बटर? नहीं। वो बटर बनता है पाम ऑयल से। एवरीवन नोज अबाउट द पाम ऑयल। पाम ऑयल जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर जम जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है।
कलर्स मिलाए जाते हैं दालों में। मतलब कि आप मान लीजिए हर छोटी से छोटी चीज में आज मिलावट हो रही है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं। किस लिए? ताकि वह सुंदर दिखे, अच्छा दिखने के लिए उनमें इतनी सारी चीजें यूज करी जाती है ताकि आप उसे देख कर खरीदें। उसके पीछे का जो सच है वो आपको पता ना चले। इस वजह से यह बाहर के जो लोग हैं इस चीजों का यूज करते हैं, और लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका शरीर अंदर से कितना ज्यादा खत्म हो रहा है। और इससे क्या होता है, आपकी न्यूट्रिशनल एनर्जी जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो धीरे 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 कम हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गुड डॉट, RCM, यही सॉल्यूशन है इसका आज की स्थिति को देखते हुए। कि गुड डॉट के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटीज है जो कि आपको हर चीज का सॉल्यूशन प्रदान करती है। आप फूड में किसी भी कैटेगरी में जाइए, लंच के लिए आपके पास प्रोडक्ट है, ब्रेकफास्ट के लिए आपके पास प्रोडक्ट है, रात के डिनर के लिए आपके पास प्रोडक्ट है। मतलब कि आप हफ्ते में 7 दिन और दिन के तीन तीन बार भोजन बना सकते हैं गुड डॉट से। अलग अलग वेराइटी से आप बना सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं आती है। हम जानते हैं जिस हिसाब से, और हमारा जो प्रोडक्ट पर ट्रस्ट है, इन सब चीजों पर हम पूरी रिसर्च के बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है आपके लिए। तो यह एक वरदान से कम नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गुड डॉट इज द फ्यूचर ऑफ फूड। ओवर टू यू सर। താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? അതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് വരി വരിയായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, വരി വരിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും മായങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മായങ്ങൾ മായം കലർന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് കാരണന്മാര് കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും അസുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങി BP തുടങ്ങി, ഷുഗർ തുടങ്ങി, ക്യാൻസർ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ എല്ലാ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരെ നിറയെയാണ്, എല്ലായിടത്തുമാണ്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ മായം കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് മായം കലർന്ന ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ ആ മായം കലർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നല്ല ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു അത് കഴിക്കാനാലാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ജ്യൂസുകളായിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, അതില് സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തായിക്കോട്ടെ, അതിന് സൾഫർ ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ് നോക്കിക്കോ, അതിൽ നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വെജിറ്റബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം വാക്സ് കോട്ട് ചെയ്തതാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 6 മാസം 7 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത്, കെമിക്കൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത്, അതിന് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ഒരാഴ്ച, 2 ദിവസം, 3 ദിവസം, 4 ദിവസം, 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ നേരെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു കോഴിയുടെ ജീവിത ഇത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ ജീവിത രീതി എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് എത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോഴികൾ വെറും 30 ദിവസം, 40 ദിവസം, 40 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതി കൊടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയുള്ള ചിക്കനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ എഫക്ട് എല്ലാവർക്കും എഫക്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ ലേഡീസിന്റെ മെച്ചുവർ ആവുന്ന ഒരു വയസ്സ് നമ്മൾ ഒരു 10-15 വർഷം 20 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 14, 15, 16 വയസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 7, 8, 9, 10 വയസ്സുകളിലാണ് വരുന്നത്. അതിനൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ രീതികൾ നമ്മളിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലുള്ളതിൽ അതിൽ കഫീൻ, കെമിക്കൽ സ്വീറ്റ്നർ, പിന്നെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമാണ് സാർ. നെക്സ്റ്റ്.
ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നിത്യവിഭവത്തിൽ കഴിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഈ നിത്യവിഭവമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ. അതിൽ വരെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ പാല്, നമ്മളെല്ലാവരും പാലുണ്ട്, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്, പാൽപ്പൊടി ഉണ്ട്, വെണ്ണയുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലിന്റെ ഒരു യൂസേജ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്രമാത്രം പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പശുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എരുമകളുടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സെൻസസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു 10 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 20 ഇരട്ടി മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇത്ര പാല് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത്രയും പാല്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് പൊടി, ഷാംപൂ, ചോപ്പ് പൗഡർ, സ്റ്റാർച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിൽ റെഡ് ക്രോമേറ്റും ചോളം പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടും. നമ്മുടെ മഹാനായ ഗുരു, നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതിൽ ചാക്ക് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള യെല്ലോ കളേഴ്സിൽ ചേർത്താക്കണം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നെയ്യ് എടുത്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചേർക്കുന്നത് വനസ്പതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാമോര് പോലുള്ള ഇതാണ് ചേർക്കുന്നത്. പാമോര് കഴിച്ചാലുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ബട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇപ്പോ ഷോപ്പുകളായിക്കോട്ടെ, ഹോട്ടലുകളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന ബട്ടർ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എത്രമാത്രം ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുള്ള പാല് എവിടെ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇത്രയും ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വരെ പൊടിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അരിയുടെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള അരി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേടായ അരികളുടെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർസിഎമ്മിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്കറിയാം. നമ്മളുടെ ഇപ്പോ പരിപ്പായിട്ടുള്ള പയറായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്മ, കടല, എന്തൊക്കെ ഒന്നിനും ഒരു കാണാൻ ആ പോളിഷ് ഇല്ല, ഭംഗിയില്ല. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തിളങ്ങും. എന്താണ് അതിൽ അതുപോലെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർത്ത്, കെമിക്കൽ ചേർത്ത് പോളിഷ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ് പഞ്ചസാര കൈകൊണ്ട് പോലും തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം മഹാനായ ഗുരു നമ്മുടെ പ്രധാൻ സാർ പറയുന്നത്. അതിലെന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിച്ചത്, വാഷിംഗ് സോഡ അങ്ങനത്തെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിപ്പ് പയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മായങ്ങള്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, എവിടെ നോക്കിയാൽ 40 വയസ്സായാലും മരിക്കുന്നു, കൊല്ലം മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിച്ചു നമുക്ക് കാണാൻ ബോർഡുകൾ കാണും. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ? ഓൺലി good.rcm. അതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചാലുള്ള ദോഷവശം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കും, ഗ്രീൻ കളർ നോക്കി ഫുൾ എനർജിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങൾ, BP, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, കിഡ്നി ഫെയില്, ക്യാൻസർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? എനർജി ഇല്ല. നമ്മളെ ഗ്രീൻ എത്രയുണ്ട്? കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥിതി. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഓൺലി good.rcm. നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വിതരണശൃംഖലയായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് രാവിലെ ടീ മുതൽ ബെഡ് ടീ മുതൽ ഈ രാത്രികളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ good.ലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ അത് പ്രൊമോട്ട് കൂടി ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് രാവിലെ തുടങ്ങി ഗുഡ് സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഗുഡ് സൂപ്പ് ഉണ്ട്, കറി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പുകളുണ്ട്, നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്, കറി കിറ്റ് ഉണ്ട്, വെജ് ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു വരുമാനത്തിന് കൂടിയുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ good.rcm വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ good.ന്റെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന 57 പേരാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതി നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ 57 പേര് കേട്ടാൽ മതിയോ? 1000 പേർക്ക് കയറാവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 57 പേരാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് നമ്മൾ
പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കൂടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 11 മണിക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും, നമ്മൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും. ഇതെല്ലാവരും അറിയണം. തുടർന്ന് കേൾക്കാം. ഓവർ ടു യു സർ. या थैंक यू सर. सो दोस्तों, एक क्वेट है जो जी न्यूज ने आर्टिकल भी दिया है, इफ यू ईट हेल्थी यू विल लीव हेल्दी. मतलब कि आप अगर एक स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं तो स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने से आपकी लाइफ स्पैन जो है वो 13 साल तक बढ़ जाता है, जिसमें आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है फूड से. जो फास्ट फूड है, हम हमारी लाइफ में जो मार्केट में जो फूड मिल रहा है उस चीजों से, तो इन सब चीजों से आपको एक फास्ट फूड की एक मेंटेन रखना होगा, तो आप 13 साल तक ज्यादा जी सकते हैं. अब मान लीजिए आपकी लाइफ स्पैन 13 साल तक बढ़ना कितनी बड़ी बात है, केवल एक अच्छा खाना खाने से. एक हेल्दी लाइफ आपको खानी, एक हेल्दी लाइफ आपको जीनी है, जिसमें आपको 13 साल तक का मौका मिल रहा है. अगर मैं मार्केट शेयर की दोस्तों बात करूं तो गुड डॉट का मार्केट शेयर 99% है इंडिया में, और 1% दूसरी कंपनीज है जो काम कर रही है, तो वह भी बहुत समय पर बंद हो जाएगी. हम वाई जो है बेस्ट क्वालिटी मानते हैं अपने आप को, कारण क्योंकि हमारा है खाना बजटफुल. आप मार्केट में जो गुड डॉट जैसी बिरयानी मिलती है, उस बिरयानी की आप रेट जो अगर ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि वह बिरयानी मार्केट में 1190 के करीब मिल रही है, और वही अपनी गुड डॉट की बिरयानी जो है वो 500 रुपये केजी के हिसाब से आती है. आप गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट जैसा प्रोडक्ट जो है मार्केट से खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रोजन आएगा, फिर बाद में उसकी जो रेट होगी वह 1300 के करीब होगी. मतलब कि आप डिफरेंस आज आपके सामने है कि कितना डिफरेंस हम देख सकते हैं यहाँ पर. इतना डिफरेंस के साथ में आप, और 5 कारण मुख्य हैं कि सबसे बड़ा कारण मैं बात करूं, सबसे बड़ा कारण की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा कारण है अपना बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. गुड डॉट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हम आरसीएम के साथ जुड़े हैं. आरसीएम के साथ जुड़ना मतलब जहां पर लाइट नहीं पहुंचती, इन द विलेज वेयर इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट रीच, वेयर द आरसीएम विल रीच. दैट्स द पावर ऑफ आरसीएम. हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर आईटीसी जैसी कंपनीज नहीं पहुंच पाई. शेल्फ लाइफ की मैं बात करूं तो 12 महीने, 12 महीने शेल्फ लाइफ है गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की. साथ ही साथ हमारे पास न्यूट्रिशन में सबसे आगे है प्रोडक्ट, और बजट फ्रेंडली हमारा प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हम सबसे आगे हैं. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की मैं बात करूं तो आज इंडिया में सबसे ज्यादा प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री के रूप में अवार्ड मिलने वाला गुड डॉट ही एकमात्र ऐसा स्टार्टअप है. आप देख लीजिए सभी जगह से इसको अवार्ड मिला हुआ है. सर्टिफिकेशंस में आहार जो एक एग्जीबिशन लगी थी दिल्ली में, सबसे बड़ी एग्जीबिशन कह सकते हैं हम इसको, वहां पर गुड डॉट की टीम को मिला हुआ है आहार एक्सीलेंस अवार्ड. साथ ही साथ 500 स्टार्टअप ऐसे थे ग्लोबल लेवल पर जिसमें गुड डॉट की जो रैंक आई है वो 33 रैंक आई है. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सर्टिफिकेशंस की मैं बात करूं तो कई सारे सर्टिफिकेशन है, जिसमें पेटा से मिला हुआ है. पेटा एक ऐसी संस्थान है जो जानवरों को बचाने के लिए काम करती है, वहां से गुड डॉट को सर्टिफिकेट मिला है. बीआरसी फूड सर्टिफाइड है. क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो डोमिनोज है, फसूस है, हयात है, इन सब के साथ गुड डॉट आज काम कर रहा है कॉर्पोरेट लेवल पर टाई अप करके. ट्राइडेंट होटल, तो इन सब का फायदा आप अपने जब क्लाइंट के साथ आप डिस्कशन करते हैं उसमें आप उठा सकते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे ऐसे बड़े बड़े फील्ड में काम कर रही है, जिस फील्ड में बड़े बड़े स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ये है. इस तरीके से आप लोगों को पिच कर सकते हैं.
हेल्दी लाइफ आपको स्टाइल जो है गुड डॉट से आपको चुननी है कि कौन सी फास्ट फूड वाला आपको लाइफ जीना है या फिर एक हेल्दी लाइफ गुड डॉट के साथ जीना है, तो कई सारे इसके कारण हैं। हाई प्रोटीन है, हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं नूडल्स के साथ में, गुड शिप के साथ में। अगर मैं बात करूं नूडल्स की, तो नूडल्स हमारा प्रोडक्ट है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, चेंज कर दो। ഇപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഗുഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ജീനിയസ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നല്ല ന്യൂട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ 13 വർഷം വരെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 60-70 വയസ്സിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു 13 വർഷം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. 70 വയസ്സിൽ 53 വയസ്സിൽ മരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ആ നല്ല ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നമ്മുടെ RCM-ഉം ഗുഡോട്ടുമായിട്ട് കൈകോർത്തും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ 99% നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുഡോട്ടാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും മറ്റുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 95% ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കവറിങ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ 99% നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി 1% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർ നെക്സ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഈ 1% ഉള്ള മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ നമ്മൾ നോക്കപ്പോ ബിരിയാണി അവരുടെ വില നമ്മൾ നമ്മുടെ വിലയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ 1100, ഏകദേശം 1200 രൂപയോളം വരുന്ന ബിരിയാണി നമ്മളുടെ വില വരുന്ന 500 രൂപ മാത്രമാണ്. ഇനി നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ബെഡ്സിനെ പോലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ആ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാലേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ വെറുതെ മേടിച്ച് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്തിട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഫ്രോസൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾക്ക് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് വില്ലേജുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. എങ്ങനെ പറ്റും? അങ്ങനെയുള്ളതിന് 1230 രൂപ, 1229 രൂപ പ്രൈസ് വരുമ്പോ നമ്മളിതിന് 592 രൂപ പെർ kg വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നല്ല ക്വാളിറ്റി, കുറഞ്ഞ പ്രൈസ്. സർ നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ 100% പ്യൂർ ആയിട്ട് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡാണ്. ഹയസ്റ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ വിതരണ ശൃംഖല നമുക്കറിയാം. നമ്മളുടെ ഏതൊരു കറണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കറണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. 12 മാസത്തെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഉപരി നമുക്ക് വളരെ വില കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് താരതമ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സർ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഒരുപാട് അവാർഡ്സുകളും റെക്കഗ്നേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോബ ടൈംസ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യ ടുഡേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവാർഡുകളും റെക്കഗ്നേഷനുകളാണ്. ഇത് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നത്, നമുക്കെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്കെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സർ നെക്സ്റ്റ്.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പേട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൃഗങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി FSSAI ഉണ്ട്, ISO ഉണ്ട്, ISO നമുക്ക് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നമുക്കുണ്ട്. നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അവാർഡ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം, ഇതിൽ നമ്മള് ഒരു ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഇത് നടന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വന്നിരുന്നു, 500ഓളം രാജ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. അതിൽ 33-ാം സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ക്ലയൻസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റാഡിസൺ ഉണ്ട്, ഹയാത്ത് ഉണ്ട്, ഡോമിനോസ് ഉണ്ട്, താജ് ഉണ്ട്, ടാറ്റ ഉണ്ട്, ടുവേന്റെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇത്ര വലിയ ക്ലയന്റ് ഉണ്ട് പെർമിറ്റ്. ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ, ഹെൽത്തി, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചുറുചുറുക്കോടെ നമുക്ക് ആദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അസുഖങ്ങളെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് തുടങ്ങി ഗുഡ്സിപ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിനൊന്ന് ഗുണങ്ങളാണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കും, നമ്മൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും. നമ്മൾ ഇത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഓവർ ടു യു സർ. थैंक यू सर। तो अब हम बात करते हैं वेज बाइट की। सभी लोग इसको जानते हैं, सभी का फेवरेट प्रोडक्ट जो है हमारा वेज बाइट है, और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो उसकी मैं ओवरव्यू अगर मैं बात कर लूँ तो बेस्ट रिप्लेसमेंट माना जाता है मीट का, साथ ही साथ 100% वेजिटेरियन है, शेल्फ लाइफ इसकी 12 महीने है, प्रिजर्वेटिव 0% यूज है, और साथ ही प्रोटीन की मैं बात करूं तो मटन से जस्ट दुगना प्रोटीन है। फिश के कंपैरिजन में भी आपको 20 ग्राम प्रोटीन फिश से मिलता है, उसके कंपैरिजन में वेज बाइट से आपको 28.67 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कोलेस्ट्रॉल के मामले में 0 है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 0 मिलता है। कैल्शियम अगर आप लेना चाहते हैं तो 101 मिलीग्राम कैल्शियम इससे मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करूं तो 0 आपको मैंने बताया, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो मीट में होता है। टोटल फैट सबसे कम इसमें दिया जाता है। वेजिटेरियन हमने बताया जैसे कि आपको पी प्रोटीन से बना है, कीनोआ से बना है, फ्लैक्स सीड्स इसमें यूज किए गए हैं, सोयाबीन, चिया सीड्स, व्हीट फ्लावर, इन सब आइटम से मिलकर हमारा वेज बाइट बनकर तैयार होता है। हाई इन प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, 0 कोलेस्ट्रॉल में इसका यूज है, इजी टू कुक है और क्रुएल्टी फ्री है। डाइटरी फाइबर्स एक ऐसा पदार्थ है जो आपको मीट में नहीं मिलता है, लेकिन हमारे गुड डॉट के वेज बाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करने में आपकी पाचन शक्ति की मदद करता है। वेराइटीज आपके साउथ इंडियन की मैं बात करूं तो वेज बाइट उत्तपम आप इससे बना सकते हैं, वेज बाइट की साउथ इंडियन करी आप बना सकते हैं, इससे आप वेज बाइट भेल बना सकते हैं, टिक्का बना सकते हैं, करी बना सकते हैं, जो कि सबका फेवरेट है, जिसको आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ इसको, या फिर केरला पराठा जो हम कहते हैं उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। वेज बाइट कोरमा जो कि आपको मिलता है वेज गुड डॉट के वेज बाइट से। तो इतनी सारी वेराइटीज जो है आपको इससे मिलती है। ओवर टू यू सर। താങ്ക് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് വെജ് ബൈറ്റ്. വെജ് ബൈറ്റിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾക്കറിയാം. सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर. प्रीवियस स्लाइड दिखा दो. നമുക്കറിയാം യാതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കെമിക്കൽസോ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ്സാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എത്ര നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ കിട്ടാനില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ നോൺ വെജ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ദോഷവശങ്ങൾ അറിയാം. അതൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും
നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മട്ടണിലെ പ്രോട്ടീൻ എടുത്ത് നോക്കൂ, ഫിഷിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ എടുത്ത് നോക്കൂ, ബീഫിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ എടുത്ത് നോക്കൂ, അതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്ന 28.6 പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നു. ഇതിലെ കാലറീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിലാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ 0 കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഒട്ടും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ്. കാൽസ്യത്തിന്റെ കാൽസ്യത്തിന്റെ മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് 101%. ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഷിലോ മട്ടണിലോ ചിക്കനിലോ ഒന്നിലും ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല. നമ്മളിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മന്തിക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ ഒട്ടും തന്നെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് നല്ലത്. ഇത്രയും ഡയറ്ററി ഫൈബർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊർജ്ജത്തോടെ ഇരിക്കാൻ, നമുക്ക് നല്ല ദഹനം കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫാറ്റിന്റെ എടുത്ത് നോക്ക് 4.9 ഏറ്റവും കുറവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഹൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിനോവ ഉണ്ട്, പീ പ്രോട്ടീൻ, ഫാക്ട് ഉണ്ട്, സോയാബീൻ ഉണ്ട്, ചിയാ സീഡ് ഉണ്ട്, വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത്രയും നല്ല ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഡയറ്ററി ഫൈബർ, ഹൈ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ, നമുക്ക് 0 കൊളസ്ട്രോൾ, ഈസി ടു കുക്ക്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനോ നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട, 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിലെ ഡിഷസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളക്കാർ ഇതിനെല്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിഷസാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ നമ്മള് ഉത്തപ്പം തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഉത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെറൈറ്റികൾ ഒരുപാടാണ്. അത് നമുക്ക് കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അത് റൈസിൽ ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം. നമ്മള് ഡിഷസിന് ഫുഡിന് മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ, ഇത്രയും നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് നമ്മളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു മറ്റുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റ് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാത്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനു കഴിക്കണം? നമ്മൾക്ക് 12 മാസം ഷെൽഫ് ലൈഫുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി. അത് ഏതൊരു വിരുന്നാര് വന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക, അത്രേ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഫുഡുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. ഒരുപാട് ഡിഷസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് 6-8 ഡിഷസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേരളക്കാർ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ സർ. थैंक्स सर। अब हम बात करते हैं हमारा बिजनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं वेजिबाइट के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए वेजिबाइट का। हमारे मार्केट जो हम आरसीएम बाजार की बात करें, पीयूसी की बात करें, ताकि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम कर सकें। साथ ही साथ आपके लोकल लेवल पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसमें आप गुड डॉट के वेजिबाइट को प्रमोट करें। रेस्टोरेंट्स की मैं बात करूं तो रेस्टोरेंट्स में आप जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे गुड डॉट को, उतना बल्क में बिजनेस आपको आने की संभावना है। वेडिंग्स की मैं बात करूं तो वेडिंग्स सबसे अच्छा तरीका है। 0 कॉस्ट पे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वेडिंग में हम जितना खर्चा करते हैं उसमें हम थोड़ा सा खर्चा और करके 1 डिश या 2 डिश गुड डॉट की बनवा दें। जैसे एक वेजिबाइट की करी आपने बनवा दी तो लोगों को एक यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा, ताकि वो आपसे क्वेरी कर सकेंगे कि आखिर यह चीज है क्या। तो जब उनको यह चीज पता चलेगी तो उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी कि हमारे को ऐसा फ्री में टेस्ट करने को मिल गया और आपको मिल गए नए कस्टमर्स। मतलब आपने 500 लोगों को खाना किया, मतलब 500 लोगों को आपने इनवाइट किया और 500 लोगों ने वेजिबाइट की करी को टेस्ट किया, तो मैं कहता हूँ 200 लोग आपसे क्वेरी करेंगे और 100 लोग आपके कस्टमर बनेंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। मीट शॉप पे आप गुड डॉट के वेजिबाइट को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आपको जो है एक उनको भी रिप्लेसमेंट मिले,
ये हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट पर काम किया। आप नीचे फोटोज में देख सकते हैं जिन्होंने वेडिंग्स में भी गुड डॉट के वेबसाइट को प्रमोट किया, हॉस्पिटल्स में भी ये प्रमोट कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। താങ്ക് യു സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൂട്ടാം വെജിറ്റേറ്റിന്റെ ത്രൂ? നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് ഈ വെജിറ്റേറ്റ് നല്ലതാണ്, അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടും, എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ വിൽക്കാൻ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല. ഇതിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിന്റ് നമ്മൾ അറിയണം. അത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കാണാം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷവശങ്ങൾ കാണാം. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും വിലേ വരുന്നുള്ളൂ, ഇതിൽ നിന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് കാൽസ്യം ഇത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇത്രയുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിന് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ 1, 2, 5, 10 പീസ് വിൽക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ കാലക്രമേണ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പക്ഷെ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ കല്യാണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗാദറിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് എവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളക്കാർ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ 1, 2 കുറച്ചിട്ട് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കുറച്ചിട്ട് 1, 2 നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ 400, 500 പേര് കൂടുന്ന ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്, 300, 400, 500 പേരുന്ന ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്. അവിടെ ഇതിൽ 1, 2 ഡിഷസ് നമ്മുടെ വെജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് ഐറ്റം എന്ന് ചോദിക്കും. ഒരു 500 പേരുന്ന ഒരു ഗ്യാതറിംഗിൽ ഒരു 200 പേരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എൻക്വയറിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100, 150 പേരെങ്കിലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവർ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് കൂട്ടാനുള്ള ഇത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മീറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മീറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ കല്യാണത്തിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഇത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഫോട്ടോ अब हम बात करते हैं हम हमारा बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं गुड डॉट का आरसीएम में, और नए लोगों को भी कैसे जोड़ सकते हैं हमारी लोकेलिटी के अंदर। तो फूड फेस्टिवल ही एक ऐसा चांस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता है। इसमें आपको केवल कूपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह करना होता है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है। एक प्रोसीजर है, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसको काम में ले सकते हैं। इसमें क्या प्रोसीजर होता है मैं सिंपली आपको बताऊं तो आपको पहले हमसे डिटेल्स वगैरह बात करनी होती है, साथ में आपको जो है पूरा प्रोसीजर हमसे समझिए, आप डेट एंड वेन्यू फाइनल कीजिए। आपको केवल जगह देनी होती है, जिस जगह पर गुड डॉट की टीम आती है, फूड प्रिपरेशन करती है, और साथ ही साथ हम आपको एक कुछ सामानों का अरेंजमेंट करने के लिए बोलते हैं, जिसका पेमेंट जो है वह भी गुड डॉट करता है। तो आपको कूपन्स हम भेजते हैं, मिनिमम 2000 कूपन्स जो होते हैं वो आपको सेल करने होते हैं। पर कूपन की प्राइस होती है 20 रुपए। 20 रुपए में आपको एक डिश मिलती है। गुड डॉट की टीम वहां पर आएगी, 5 से 6 तरह की डिशेस बनाएगी। तो 2000 कूपन्स के साथ में आप जो है अपना फूड फेस्टिवल को स्टार्ट कर सकते हैं। या एक दिन का फूड फेस्टिवल होता है जिसके अंदर सेमिनार भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है। गुड डॉट की टीम की तरफ से आपके लोकल एरिया के लीडर्स भी आते हैं, और नए लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि 20 रुपए एक पॉकेट फ्रेंडली बजट है, जिसमें हम हमारे रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें आपको कुकिंग का लाइव एक्सपीरियंस मिलता है, मार्केटिंग टूल्स होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको देखने को मिलती है। बेनिफिट्स इसके क्या है? इसके बेनिफिट्स ये है दोस्तों कि आपके जैसे वंडरवर्ल्ड और पीयूसी पर आप करेंगे तो वहां पर जितने लोग आते हैं तो इससे आपकी जो सेल है 10 गुना बढ़ती है उस 2 दिन में। और उसके बाद को आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि जितने लोग आए थे उसके बाद आपको गुड डॉट की सेल में भी फर्क देखने को मिलता है कि
2 से 3 गुना फर्क हमको रेगुलर मिल रहा है देखने को। आपका वंडरवर्ल्ड और पीयूसी का लोकल लेवल पर भी प्रमोशन होता है, जिन लोगों को आइडिया नहीं था वो लोग भी आते हैं। तो कई सारे फायदे हैं। इसको कौन करा सकता है? पीयूसी वाले करा सकते हैं, वंडरवर्ल्ड वाले करा सकते हैं, डिपो वाले करा सकते हैं। आप अगर रॉयल्टी लीडर है, टेक्निकल लीडर्स हैं, तो भी आप इसको करा सकते हैं। मतलब कि 2000 कूपन जो व्यक्ति बेच सकता है वो फूड फेस्टिवल को करा सकता है। इसमें हम आपको मदद करते हैं, गुड डॉट की टीम से आपको मदद होती है। आपके लोकल एरिया में जो होस्ट है उनसे हम बात करते हैं, आपके कोर में जो भी व्यक्ति हैं उनसे हम बात करके पूरा फाइनलाइज होता है यह चीज। ये एक प्रोसीजर है। और इसके साथ ही आपके यहाँ पर एक ग्रैंड फूड फेस्टिवल का प्रमोशन होता है। ऐसे हमने अभी आपके केरला में कई जगहों पर किया है। कैलीकट में हमने इसका फूड फेस्टिवल किया था। इससे पहले कोझिकोड में भी हुआ है यह। तो जिन लोगों ने यह देखा है उन लोगों के लिए भी हम यही सजेस्ट करते हैं कि वह भी एक बार इसको ट्राई करें। ओवर टू यू सर। ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. നമ്മളുടെ ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാം, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സർ. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടത്താം. നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു 2000 കൂപ്പൺ. सर आपने जो 2000 कूपन पर डे बोले थे कि कैसे? क्या बोल रहे हैं सर? सर जी, जो आपने जो कूपन बोले 2000 कूपन पर डे है कि कैसे? नहीं, एक दिन का ही होता है। 2000 कूपन अगर आप एक दिन का कर लेते हैं तो इससे क्या ओके होता ओके, है कि 2 दिन का भी आप कर सकते हैं। 4000 कूपन का रहता है क्राइटेरिया। ठीक ठीक है सर, ठीक. जी सर। അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രിറ്റേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2000 കൂപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂപ്പൺ 20 രൂപയാണ്. അതിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നടന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾ ഓവർ കേരളയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, 3-4 സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ട് നടത്താം. അതിനിപ്പോ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ, അതിൽ അവരുടെ ക്രിറ്റേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 കൂപ്പൺ ഒരു ദിവസത്തെ സെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കൂപ്പൺ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കും. 2000 ഒരു കൂപ്പൺ 20 രൂപ ചെലവുള്ളൂ. അത് 2000 ഇൻറ്റു 20 കൂപ്പൺ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി. അത് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റുകളെ വിളിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഫുൾ ടീം നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാം, മാക്സിമം പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ആർക്കൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിഭാഗം നമ്മൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാചകത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ്, കുക്കിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടും, മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസ് കിട്ടും. നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടും, ലൈവ് ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെയിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വിഭാഗം ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് സമയവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കൂപ്പണിന്റെ സെയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 2000. ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഫുൾ ടീം വരും. നമ്മളുടെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. നമ്മളെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണോ, നമ്മൾക്ക് ഒരു കല്യാണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണോ, നമ്മൾ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ 1 ദിവസത്തെ 2 ദിവസത്തെ 4 ദിവസത്തെ എത്ര ദിവസത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങൾ വരും, നമുക്ക് അവിടെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താം. അവർക്ക് ക്രിറ്റേറിയ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ദിവസം 2000 കൂപ്പൺ സെയിൽ. 2000 കൂപ്പണുകളിൽ 2000 രൂപ സെയിൽ. അത് മാത്രമാണ് ക്രിറ്റേറിയ. നെക്സ്റ്റ് ദിവസം അതിന് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടർ വേൾഡുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിപ്പോക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ റോയൽറ്റി ടെക്നിക്കൽ എക്സിബിഷൻ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ലീഡേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നടന്നു വരില്ല. നമ്മൾക്ക് അതിന് സമയവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്
നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് താരോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരുന്നു. ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഗ്യാതറിങ്, എത്ര പേര് വിടുന്ന ഗ്യാതറിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലുകളാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് കൂടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എളുപ്പ മാർഗം. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈവ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ കുക്കിംഗ് നടക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകാർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഹോട്ടലുകാർ, റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ലീഡേഴ്സായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരുന്നതാണ്. ഓവർ ടു യു സർ. Thank you, sir. So at the end of meeting, इंडिया खाएगा हेल्दी, सीखेगा जल्दी और बनेगा वेल्दी. मतलब कि 3 लाइन जो है इसमें हमने पूरा समझा दिया है आपको. अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपको हेल्दी आप बॉडी भी मिलेगी. हेल्दी खाओगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो तो इससे क्या फायदा है. और अगर आपने इसको सीख लिया और आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया तो इससे आप वेल्दी भी बन जाओगे. तो यही हमारा एट द एंड यही है स्लोगन, इंडिया खाएगा हेल्दी, सीखेगा जल्दी और बनेगा वेल्दी. So thanks to all of you for your precious time and for me hearing, and also I'm sharing you the feedback